अस्तो पुण्यागकालो वाच्यः तत्तद्गुरुधीरो भव्यता अवनद्धन्नेति यच्छडगण्यं पश्येत् पुण्याय एव कुरुते पुण्या ब्रह्म पुणीमहे यत्पावमानीरद्धीरे सर्वकं सबूतमस्यादे सगमा पुराधो यभोराजा प्रभुरादिपुरार्वा भूर्भुवस्वः शोभनादे क्षेमाय पुरागमनाय वर्णकुम्भजनेन सर्वत्राणि सम्प्रोक्ष्य भूर्भुवस्वः दक्षिणे भाषे रोगिणी वामभास्वरे वैजत्तनाय नमः विवस्वते नमः महार्भगे नमः रोगप्रदायकाय नमः महारोगसाक्षिणे नमः शुभारिणे नमः दिवाकर सम्पूज्य द्वादशपालिकेभ्यो नमावाक्य सम्पूज्य पद्ममुद्रापदस्य अर्घ्यं दत्त्वा धूपदीप नैवेद्यादिकं विधाय धूपमाग्राहयामि ईशासनाय विद्महे षोडशकलाय धीमहि तन्नः सोमः प्रचोदयात् ईशासनाय षोडशकलाय कर्पूरदीपं दर्शयामि स्वाध्याय नमः स्वेषाभ्याः स्नेहं समन्विताः शतपद्मासनासीनं दन्तपासां विशोज्वलम् ओम गणपतये नमः श्यामेयां ओम पूर्वासनाय नमः मूर्तये नमः सौभाग्यं भस्मपाण्डल विग्रहं नमपट्टगिलं ब्रह्मसूत्रं नाभिस्लो दीप्ताति शक्तिजालैः अरुणैः नमः शिवाय जगदम्बिके ओम द्रवन्दे राजा वरुणो द्रवन्दे ओम गणपति द्रवन्दे इंद्रस्ताग्निश्चराट्टं दारयतां ध्रुवं वर्णदेवाभिजाजलि इन्द्रे वेहद्रुवदृष्टा प्रधन्यतः यन्द्रद्रवायोगितः दृष्टा देवी भागवते अनशैलहस्तं वक्षमालाभ्यामो अभिजगणगवीना कुञ्चितं बालनेत्रं गिरिवरशिखरोग्रं दक्षिणामूर्तिमेढे शिवे संयोजने देवं प्रियवत्या शिवे
समीपं प्रवेश्य वेदिका समीपं प्रवेश्य पूजामारभेत् गमनन्ने समीपं व्याप्य स्तुतः जात्राणां मध्ये यदि देवं देव्यासने नीलसङ्गासं सकस्रमणिमण्डलं पट्टदर्शिणाः देव्यासनपादिका चिरकाश्मीरधाराणि चारुसिंहाग्रं सुब्रह्मण्ये आदिशपर्यन्तं कोणेषु चेताज्ञानाय अभयराज्याय नमः दक्षिणोत्तरमध्येषु तामसाय नमः कालः कलाजयतिचतुष्टय अव्यक्तस्फटिकापासो नियतिच्चान्दनद्युतिः पुष्पादः कलाविनाजनप्रभा रागमूर्धस्तुतराय नमः योगासनाय नमः पाणिकत्रिगं गन्धं नालं नीलसमप्रभो प्रभालाभं जलं रजतसप्रभं ॐ ह्रीं मुक्तालम्बिकासनाय नमः नित्यसदृशं गन्धं लाडशीलसमप्रभं गौरी नमः गंगाय नमः सये सद्यो ज्ञानमूर्ति अंबिकाय नमः पादयोगो तत्पुरुषमूर्ताय गौरी नमः पुरमूर्ति वामदेवमूर्ताय गणाभ्याय नमः उत्तरमूर्ति अंबिकाय नमः भस्ममूर्तने ओम ईशानमूर्ताय उमाय पुत्राः सदा प्रवीणाः सृष्टिभिस्सदानः ॐ लं नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं दत्तमसि त्वमेव केवलं कर्तासि सर्वरोगान् भागि समन्ताते ज्ञानमय विज्ञानसमुद्रवती सावित्री सनो देवी मङ्गली महाधरणी महोदरिष्ठाः इंद्रपत्नी व्याधनी सुरसिका माधवप्रिया दाक्षायण्य सर्वयोन्यस्य यमक्येति गुणपुंसां पराये सनाः विहाये
திரு குஞ்சிபாளையத்திலே அருள்தரும் ஸ்ரீ உத்தாரம்பிகை திருவிழாவை நோக்கிய இரண்டாம் திருநாள் இரண்டாவது கால யாகசாலை பூமியிலே நம்முடைய அன்பிற்கிழங்க அம்மாவுடைய பரிபாலனம் ஸ்ரீ சிவபிரகாச தேசிய சத்தியஞான பிரபாகர சுவாமிகள் அவர்கள் சைவ மத சிறப்புகளையும் சைவத்தினுடைய குருமகா சங்கீதமானமாக இருந்து தற்பொழுது சைவ சமயத்தினுடைய சிறப்புகளையும் அன்பர்களுக்கு வழங்க உள்ளார்கள். குருமகா சன்னிதானத்தை இந்த தருணத்தை நாம் அனைவரும் வருக 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 என்று வேண்டி பிரார்த்தனை செய்து கொண்டு அவர்களுடைய அருளாசிகளை அவர்களை அற்புதமான ஒரு வகையிலே வரவேற்று அவர்களுடைய இந்த சொற்பொழிவை நாம் கண்டுகளித்து சுவாமியுடைய அருளாசிகளை பெற்றுமாக வேண்டி விரும்பி கேட்டுள்ளோம். பார்வதி பதகே தென்னாடுடைய சிவனையே போற்றி மகாதேவா தென்னாடுடைய சிவனையே போற்றி நாட்டவர் இறைவா போற்றி. பணிக்கை முகத வேடம் குறித்தவன் நினைப்பவர் மனம் கோயிலாக் கொண்டவன் அனைத்தும் வேடமா அம்பல கூட்டனை நினைத்தனை பொழுது மறந்து இவனோ ஆகாத்தமுத்தைய கணிக்க சித்தமுள்ள குறித்து கலிடக்குறிச்சி நகர்ந்து கோட்டை தெரு குறிஞ்சிப்பாறை தெரு யாதவ சமுதாயத்திற்கு பாத்தியப்பட்ட அருந்தர் முத்தாரம்மன் அருந்தர் சந்தன மாரியம்மன் திருக்கோயில் அஷ்டபந்தர மகா கும்பாபிஷேகமானது நாளை தினம் மிக சிறப்பாக நடைபெற இருக்கக்கூடிய நல்ல நேரத்திலே இன்றைக்கு இரண்டாம் கால யாகசாலை பூஜையானது மிக சிறப்பாக நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. இந்த ஆலயமானது யாதவ சமுதாயத்திற்கு பாத்தியப்பட்ட அற்புதமான ஒரு ஆலயமாகும். அதிலும் குறிப்பாக முக்கியமான வீதியிலே இந்த ஆலயம் அமைந்திருக்கிறது. பழமையான ஆலயம், மிக சிறப்பாக திருப்பணிகள் நடைபெற்றிருக்கிறது. திருக்கோயிலை சார்ந்த அரங்காவலர் குழு தலைவர் அவரோடு உடன் பணி செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய உறுப்பினர்கள், தாய்மார்கள், பெரியோர்கள் அத்துணை பேருக்கு நம்முடைய நல்வாழ்த்துக்களை முதற்கண் தெரிவித்துக் கொண்டு சண்டபதி ஹோமம் என்று சொல்லப்படக்கூடிய 96 வகையான மூலிகை பொருட்களை கொண்டு 4 கால யாகசாலை பூஜையும் மிகச் சிறப்பாக செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய செக்குவலருக்கு அன்புக்குரிய ஸ்ரீமதி சர்வசாதகமாக இருந்து அவர்கள் இங்கே உங்களுக்கெல்லாம் இந்த கும்பாபிஷேகத்தை செய்து தந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். பொதுவாக நிறைய இடத்துல சொல்லியிருக்கிறேன், ஸ்ரீபதி, ஸ்ரீ என்றால் யாரு? ஸ்ரீ என்றால் மகாலட்சுமி. மகாலட்சுமியுடைய பதியாக இருக்கக்கூடியவர் யார்? மகாவிஷ்ணு. அந்த மகாவிஷ்ணுங்கிறது ஸ்ரீபதி. அது ஸ்ரீபதிங்கிற பேருக்கு ஒரு பெரிய சிறப்பு. மகாவிஷ்ணு அப்படின்னு நாராயணன். இதுல இன்னொரு சிறப்பு என்னன்னா, யாதவர் சமுதாயத்துடைய குல தெய்வமாக அருள்பாலித்துக் கொண்டிருப்பவர் ஸ்ரீகிருஷ்ணர். அதனால சுவாமி இந்த கும்பாபிஷேகத்திற்கு அந்த பெயரை தாங்கி இருக்கக்கூடிய ஸ்ரீபதி. ஏன்னா அவரை நேரடியாக சுவாமி சொல்லல, நேரடியாக மகாவிஷ்ணு கிருஷ்ணன் சொல்லாம ஸ்ரீபதினா அம்பாலோடு பெருமாள் இருக்கக்கூடிய அந்த திருநாள். ஆக அது சிறப்பு. ஏன்னா சுவாமி மகாவிஷ்ணு அவ்வளவு பொருளையும் தந்துட போறதில்லை. நமக்கு செல்வத்தை கொடுக்கக்கூடிய அம்பிகை மகாலட்சுமி. அப்ப மகாலட்சுமி மகாவிஷ்ணுடைய ஹிருதயத்துல எப்போதும் இருக்கிறார். அதனால ஸ்ரீபதி அப்படின்னு பெயரோட அவர் நிறைய ஆலயங்களில் இந்த கும்பாபிஷேகம் செய்வதற்கு சில இடங்களில், பல இடங்களில் நம்ம பார்த்திருக்கிறோம், சில தடைகள், தாமதங்கள் அப்படி செய்து கொண்டு இருக்கும் போதே அந்த கும்பாபிஷேக கமிட்டியில் இருக்கிறவங்களுக்குள்ளே கருத்து வேறுபாடுகள் இப்படிலாம் ஏற்பட்டு பல திருப்பணிகள் அப்படியே நின்றுவிடும். அது மேற்கொண்டு செய்ய முடியாமல் நின்று கூட போயிருக்கிறது. அப்போ எதனால அது ஏற்பட்டது நமக்கு தெரியாது. நமக்கு சரி நம்ம எதற்காக போட்டோம் அப்படின்னு நம்ம நினைப்போம். ஆனா அதில் சூட்சுமமாக சில விஷயங்கள் அடங்கி இருக்கிறது. அந்த சூட்சுமத்தை நமக்கு அம்பாள்கிட்ட நேரடியா பேசினா தானே இதுல என்ன தவறு இருக்கு, என்ன குறை இருக்கு அப்படின்னு தெரியும்.
அப்போ அம்பாள் சில நேரங்களில் நமக்கு ஒவ்வொரு ஆலயத்திலும் அந்தந்த ஆலயத்துல அருள் வந்து ஆடக்கூடியவர்கள் அம்பாள் வந்து ஆவேசித்து அது மருளாடிகள் என்று சொல்வார்கள். அவங்க சுவாமி வந்து சாமி கொண்டாடின்னு சொல்லுவாங்க ரொம்ப எளிமையாக. அப்படி சொல்லக்கூடியவர்கள் ஒவ்வொரு ஆலயத்திலும் உண்டு. சில இடத்துல அப்படி அந்த மருள் வந்து ஆடக்கூடியவர்கள் கூட வாய் திறந்து பேச மாட்டாங்க. அதற்கும் சில தடைகள் வச்சிருப்பாங்க. ரொம்ப நம்ம விவரமா சொல்லக்கூடாது, அது தவறா போய்விடும். அப்ப என்னதான் செய்யறது? ஏன் இந்த தடைகள்லாம் வருகிறது நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியாது. அப்போ இதற்கு சில வழிகள் நம்முடைய இந்து மதத்திலே கூறப்பட்டிருக்கிறது. ஆகமத்துல இந்த பிரசங்கத்தை அவங்க அது பார்த்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க, அதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்க மாட்டார்கள். ஆகமத்துல எல்லாம் தியாகங்கள் பண்ணா பரிகார ஹோமங்கள் பண்ணா போதும் அப்படின்றாங்க. ஆனால் பிரசனத்தின் மூலமாக இந்த இடத்துல என்ன தவறுகள் நடைபெற்றது, எதனால இந்த தடைகள் வந்து கொண்டிருக்கிறது, இதெல்லாம் இது ஒரு தேவ பிரசன்னம் என்று சொல்வார்கள். அந்த தேவ பிரசன்னத்தின் மூலமாக ஸ்ரீமதி வடநாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஸ்ரீமதி மிக அற்புதமாக அங்க இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளை துல்லியமாக அக்குவர அணிவர பிரிச்சு சொல்லிடுவார். அதனால சில இடத்துல என்ன எப்படி சொல்லிட்டீங்களே அப்படின்னு கூட சில பேர் சொல்லுவாங்க. ஆனா உண்மையை சொல்லித்தானே ஆக வேண்டும். இருக்கு இந்த பெயருடையவர், பெயர் சொல்றது எல்லாராலும் சொல்ல முடியாது. இந்த பெயருடையவர் இந்த தப்பை செய்திருக்கிறார் போட்டு உடைச்சிருவார். அப்ப அந்த இதுல இருக்கிறவங்களுக்கு கொஞ்சம் வருத்தம் கூட வரும், என்ன இப்படி சாமி சொல்லிட்டாரு அப்படின்னு. வேற வழி இல்லை, சொல்லித்தான் ஆக வேண்டும். இது அம்பாள் உத்தரவு. அவராக சொல்லவில்லை, நாங்களாக சொல்லவில்லை. அப்போ அப்படி சொல்லக்கூடிய ஆற்றல், அது பெயரை சொல்லக்கூடிய வகையிலே பிரசன்னம் பார்க்கக்கூடியவர்கள் இந்த நம்ம திருநெல்வேலி மாவட்டத்துல ஒரு சிலர் தான் இருக்காங்க. அதுல ஸ்ரீபதி அவர்கள், நான் அவரை பத்தி தெரியும் உங்களுக்கு, இருந்தாலும் நாம சில விஷயத்தை சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இருக்கின்ற காரணத்தினால் தெரிவிக்கிறோம். அந்த வகையிலே அவரால் இங்க இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு இந்த ஆலயத்துல இப்போ அம்பாள் எப்படி அங்க சந்திரமாரியம்மன் இருக்க வேண்டும், முத்தாரம்மன் எப்படி இருக்க வேண்டும். சந்திரமாரியம்மனுக்கு பார்த்தோம், கூரை வந்து கருங்கலினால் வேண்டாம், எனக்கு பனைமரத்தால் ஆன பொருட்களை கொண்டு வேலை ஓலை வேய்ந்து எனக்கு அதுல நான் இருந்துக்கிறேன் அப்படின்னு அம்பாள் அங்க உட்கார்ந்துருக்கா. ஆனா அங்க சாணித்தமா இருக்கா அம்பாள், பிரத்யட்சமா அங்க இருக்கிறா, திரிசூலத்தோடு அங்க இருக்கிறா. அப்ப முத்தாரம்மன் இல்லையான்னு கேட்காது, முத்தாரம்மன் இங்க இருக்காரு. அப்போ எல்லா இடத்திலும் அந்தந்த தெய்வம் எப்படி விரும்புகிறதோ அதையெல்லாம் பார்த்து சரி பார்த்து வைத்திருக்கக்கூடிய ஒரு அருமையான கோவிலாக விளங்குகிறது. அந்த வகையில யாரும் சமுதாயத்திற்கு மீண்டும் நம்முடைய சொல்றதை நீங்களும் காது கொடுத்து கேட்டு சரி நாங்க கேட்டுக்கொள்கிறோம் அப்படின்னு செய்திகளை, அது ஒரு பெரிய விஷயம். அதுதான் தெய்வ அனுகிரகம். அவ்வாறு வந்து எல்லாருடைய மனதிலும் புகுந்து விட்டாங்கன்னா எல்லாரும் அந்த ஒரு கருத்து சொன்னா ஏற்றுக்கொள்வார். அப்பதான் அப்படி நடந்து கொண்டிருக்கிறது. அந்த வகையிலே கல்லிடைக்குறிச்சி சைவத்திற்கும் சிறப்பான ஒரு ஊராகும் என்று கேட்டால், திருவாவூர் ஆதீனத்திற்கு ஒரு மிகப்பெரிய மடம் இங்கே இருக்கிறது. தலிகை மடம் என்று சொல்வார்கள். நிறைய நிலங்கள் இருக்கிறது. இந்த தலிகை மடத்துலதான் திருவாவூர் ஆதீனத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆதீன குருமகா சன்னிதானம், அவர்கள் அங்கே கும்பகோணத்துக்கு அருகாமையில் இருக்கக்கூடிய திருவாவூரில் இருப்பாங்க. இளவரசாக இளைய சன்னிதானமாக இருப்பவர்கள் இங்கே கலிகை மடம் என்று சொல்லக்கூடிய கல்லிடைக்குறிச்சியிலே இருக்க வேண்டும். இது அவர்களுடைய சம்பிரதாயம். அப்படிதான் அந்த காலத்துல வச்சிருந்தாங்க. இங்கே ஒழு செய்வதற்கு உண்டான வசதியோடு மிகப்பெரிய மண்டபங்கள், அதுவும் அந்த தாமிரபரணி தண்ணீரானது மடத்திற்கு உள்ளாக வந்து அங்க ஒரு சின்ன ஒரு மண்டபம் இருக்கு. அதிலே வந்து சுற்றி அங்கே அமர்ந்து சிவபூஜை செய்யலாம். அற்புதமா இருக்கும். அங்க ஒரு சுழல் மாதிரி அது வந்து தள்ளி போகும். பொதுவாகவே இந்த கன்னடியன் கால்வாய் என்னுடைய சிறப்பு உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஏன்னா அப்படி கன்னடத்திலிருந்து வந்த ஒரு பிராமணர் இந்த மன்னனுடைய மகளுடைய நோயை போக்கிய காரணத்தினால் அவருடைய இடையளவு தங்கத்தை கொடுத்தானா. அந்த தங்கத்தை கொண்டு அவரை வாங்கிக்கல. இந்த பிராமணர் அவர் எனக்கு இந்த தங்க வேணும்னு வச்சுக்கல. அவர் என்ன செஞ்சாரு,
இந்த மக்களுக்கு நன்மை கிடைக்க வேண்டும் என்று ஒரு பெரிய கால்வாயை விட்டார். இன்னைக்கும் அது எல்லோருக்கும் பயன்படுத்தக் கொண்டிருக்கிறது. இந்த கன்னடியன் கால்வாயில தண்ணீர் வேகமாக பிரவாகமாக ஓடி வரும். இது கூட மடத்து அடியவர் ஒருத்தர் திருநெல்வேலியில கடை வச்சிருக்காரு. அவருக்கு இங்கதான் சொந்த ஊரு. அப்ப கன்னடியன் கால்வாயில அவர் ஸ்நானம் மாமனார் வீடுங்க இங்கே ஸ்நானம் பண்ண வந்திருக்கார் ஒரு 2-3 வருஷத்துக்கு முன்னாடி. அப்பொழுது அவர் கையில 2 விரலையும் 2 மோதிரம் போட்டுட்டார். ரெண்டும் ஒவ்வொரு பவுன் மோதிரம். இந்த மோதிரத்தை போட்டுட்டு அது திருமணத்தின் போது போடப்பட்ட மோதிரம். அந்த மோதிரத்தோட இங்க குளிக்கிறாரு. குளித்து விட்டு வெளியே வந்து பார்க்கிறார், 2 விரலையும் மோதிரத்தை காணும். இங்க இருக்கக்கூடியவங்க எல்லாரும் இங்க கன்னடியன் கால்வாயில தண்ணீர் வேகம் அதிகமாக இருக்கும். அதனால என்ன பொதுவா தங்கத்தை போட்டால் ஒரு இடத்துல தங்கத்தை போட்டால் அது அங்கேதான் கிடக்கும். தங்கத்தினுடைய எடை அதிகம், அது தண்ணீர் அப்படி வேகமா ஓடி விடாது. ஆனா இங்க இருக்கிறவங்க இங்க என்ன போட்டாலும் தாமிரபரணி அம்பாளுக்கு கொடுக்கதான் நினைச்சுக்கோங்க, வீட்டுக்கு போயிட்டு வாங்க அப்படின்ட்டாங்க. இவருக்கோ திருமணத்தின் போது மாமனார் கொடுத்த சீதனமாக போடப்பட்ட மோதிரம் இது குறைஞ்சு போச்சு. வருத்தத்தோடு அப்படியே கரையில உட்கார்றாரு. அப்ப எப்போதுமே நாங்க சொல்றது என்னன்னா, யாருக்கும் துன்பம் வர வேண்டாம். மனமெனும் தோழி பற்றி மதியனும் கோளை ஊன்றி சிரமெனும் சரக்கை ஏற்றி செங்கடல் ஓடும் போது மதனும் பாறை தாக்கி மறியும் போது அறியவுண்ணா உனை உண்ணும் உணர்வை நல்காய் ஒற்றியூர் உடைய போவே. மனமெனும் தோழி பற்றி மதியனும் கோளை ஊன்றி சிரமெனும் சரக்கை போற போது மதன் ஆணவங்கிற பாறை தட்டி நாம கவிழ்ந்து விழற போது இறைவனை நினைக்கக்கூடிய நல்ல புத்தியை எனக்கு கொடுன்னு அப்ப சாமி கேட்டார். நமக்கு துன்பம் வருகின்ற போது சுருக்கமா சொன்னா, நமக்கு ஏதாவது துன்பம் வர்ற போது இறைவனை நினைக்கக்கூடிய நல்ல புத்தி எனக்கு கொடு அப்படின்னு கேட்டார். அப்படி அவருக்கும் கிடைக்குது. அந்த நேரத்தில் நான் சொன்னது, எப்பதான் பிரச்சனை வந்ததுன்னா ஆதின குருமுதல்வரை பிரார்த்தனை பண்ணிக்கோங்க, அவர் உங்களுக்கு அருள் செய்வார். நல்ல பேர் கூட சொல்லிடலாம், சுந்தர் ஒரு பேர். இது ஏதோ கதையாசான்னு சொல்றாங்க நினைக்க வேண்டாம், உண்மையாக நடந்தது. அந்த சுந்தர்ங்கிறவரு நம்முடைய ஆதின குருமுதல்வர் சத்தியஞான தரிசனி சுவாமிகளை பிரார்த்தனை செய்து கொண்டு கடைசியா ஒரு முறை முயற்சி பண்ணி பார்ப்போம் அப்படின்னு மூழ்குகிறார். தண்ணீர் அதிகமாக ஓடுகிறது. அப்படி கையை வச்சு 2 கையை வச்சு அப்படியே அழுகிறார். மணலை அள்ளி பார்த்தால் 2 மோதிரமும் அவர் கையில் ஒரே சமயத்தில் வந்துவிட்டது. இப்ப 2 விரல்ல போட்டிருந்த மோதிரம் இது இங்க விழுந்திருக்கலாம், அது அங்க விழுந்திருக்கலாம். ஆனா மூழ்கி கையற்கும் 2 மண்ணை அழுகிறார். அப்படி அழுகிற போது 2 மோதிரமும் அவர் கையில வந்து விட்டது என்றால் நாம செய்ய வேண்டியதெல்லாம் என்னவென்றால், நமக்கு துன்பம் வர வேண்டாம். அதான் சொல்றேன், துன்பம் வந்த காலத்தில் இறைவனை நினைக்க வேண்டும். சுவாமி அம்பாள் நம்மளை நினைக்கிறாங்க, நம்ம நினைக்க மாட்டானா? கூட்டா ஓடி வந்து உதவ தயாரா இருக்கிற அம்பாள். ஆனா நாம என்ன செய்யறோம்? நம்முடைய புத்திசாலித்தனத்தினால், நம்மிடம் இருக்கக்கூடிய பண பலத்தினால், அதிகார பலத்தினால் நாம எதையாவது சரி பண்ணிடலாம் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம். ஆனா தெய்வ இத்தனையும் வேணும், வேண்டாம்னு சொல்ல, இத்தனையும் இருந்தாலும் தெய்வ அனுக்கிரகம் இருந்தால் அந்த காரியம் லேசம் எளிமையாக முடிந்துவிடும். அப்படி முத்தாரம்மனும் சந்தன மாரியம்மனும் இங்கு நமக்கு எழுந்தொருளை அருள்பாலித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்றால், முத்தாரம்மனை பற்றி உங்க எல்லாருக்கும் தெரிய வேண்டியதில்லை. இந்த பகுதிவாழ் மக்களுக்கு குலசேகரப்பட்டினத்தில் எழுந்தருளை அருள்பாலித்து வருகின்ற ஞானமூர்த்தி சமேத முத்தாரம்மன். அங்கே முத்தாரம்மனுக்கு நாம எல்லாரும் என்ன செய்வோம்? இந்த தசரா தினத்தில் இது ஒரு கரதமாக இருந்து வேடம் கட்டி லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் அங்கே போய் வழிபாடு செய்கிறார்கள் என்றால், கர்நாடக மாநிலத்திலே மைசூரா தசரா விழா மிக சிறப்பாக இன்றைக்கு நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. அந்த மன்னர்கள் ஆட்சி முதற்கொண்டு இன்னைக்கும் ராஜாவாக இருக்கிறவர் அந்த உடைவாள் ஏந்தி வருவார். அப்படி ஒரு சிறப்பு இங்க முத்தாரம்மன் கோயில குலசை முத்தாரம்மன் வேடம் கட்டி கொண்டு இங்க இருந்து போவீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இங்க இருந்து போறாங்களா? இங்கே கோயிலேயே விரதம் இருப்பாங்க. அப்படின்னா இருந்து வேடம் கட்டி கொண்டு
அதுவும் நம்ம கனவுல கூட நம்ம நினைக்காத வேடங்கள் தன்னை கொஞ்சம் அசிங்கப்படுத்தி கொண்டு கூட சில பேர் பைத்திய மாதிரி, சில பேர் காவலர் மாதிரி இப்படிலாம் நிறைய வேடம் கட்டி கொள்வாங்க. அப்போ அம்பாள் அதற்கு ஒரு பலனை தருகின்றார். நாம விரதம் இருந்து வழிபட்டால் அஞ்சியாகிலும் அன்புபட்டாகிலும் நெஞ்சம் வாழி நினை நின்றியூரை இஞ்சி வாமதில் எய்து எமையோர் போல குஞ்சி வாழ்வரை சூரிய கூட்டனே. இறைவனை நாம ரெண்டு வகைய கும்பிடணும்னு அப்போ சாமி சொல்றார். ஒண்ணு அன்பால் வழிபடணும். இது நம்முடைய அம்பாள், இந்த முத்தாரம்மன் கோவில் நம்ம கோயில், நம்ம அம்பாள், என்னுடைய தாய் என்றாலும் நினைத்து வழிபாடு செய்யணும் அன்பால். இல்ல அஞ்சியாகினும் பயத்தினாலாவது அம்பாள் தப்பு செஞ்சா நமக்கு தண்டனை கொடுப்பா அப்படிங்கிற பயத்தினாலாவது வழிபாடு. ரெண்டுல ஏதாவது உண்மையாக எடுத்துக்கோ, அப்படி வழிபட்டால் நமக்கு எல்லா நன்மைகளும் கிடைக்கும் அப்பா சாமி சொல்றார். அந்த வகையிலே முத்தாரம்மன் அருளை வாரி வழங்கக்கூடிய துஷ்டர்களை அவர்களெல்லாம் சங்காரம் செய்யக்கூடிய அம்பிகையாக முத்தாரம்மன் விளங்குகிறார். ஆகையினால அந்த அம்பாள் ரொம்ப வேகம். பொதுவாகவே நம்முடைய இந்து மதத்திலே போக வடிவம், யோக வடிவம், தேக வடிவம் அப்படின்னு 3 வடிவங்கள் இருக்கு சுவாமி. போக வடிவம் சுவாமியும் அம்பிகையுமாக கல்யாண சுந்தரமூர்த்தியாக இருக்கக்கூடிய மூர்த்திகள். அது நமக்கு இன்பத்தை தரக்கூடிய மூர்த்தி. ஆனா கொஞ்சம் பேசாம இருங்க. திருமணத்திலிருந்து திருப்பணிகள் பல கோடி ரூபாய்க்கு திருப்பணி செஞ்சிருக்காங்க. வெளிவாக்கத்துல முக்கியமான இடத்துல இருக்கு. அந்த ஆலயத்துடைய கும்பாபிஷேகம் நாளைக்கு தான் நடக்க இருக்கு. சாமி நீங்க எப்படியாவது வரணும் அப்படின்னாங்க. இங்க அவங்க சாமி கூப்பிட்டாச்சு ஸ்ரீபதி. அதனால நான் கண்டிப்பா முதல் கால யாகசாலைக்கு வரேன்னு சொல்லி அங்க நேற்று போயிட்டு இரவு புறப்பட்டு இன்னைக்கு காலையில இங்க வந்து நம்ம கோயிலுக்கு வந்திருக்கிறேன். அந்த ஆலயம் அது உங்களுக்கு கேட்கறதுக்கே அற்புதமான விசேஷமான இருக்கு. அதாவது வெள்ளிவாக்கத்தில், சென்னையில வெள்ளிவாக்கத்துல அன்னைக்கு ஒரு ஏரி இருந்துதான். இப்ப ஏரியுங்கான ஒண்ணுங்கான அந்த ஏரிக்கரையில் ஒரு மரத்தின் கீழ் ஒரு சின்ன பெண் குழந்தையாக ஒரு 800 வருஷத்துக்கு முன் நடந்த வரலாறு. ஒரு சின்ன பெண் குழந்தையாக உட்கார்ந்துருக்கிறார். அப்போ அங்கு வரக்கூடிய பெண்கள் தாய்மார்கிட்ட எனக்கு உடம்பெல்லாம் ரொம்ப எரியுது, இந்த தண்ணியை எடுத்து எனக்கு அபிஷேகம் பண்ணு அப்படின்னு அந்த சின்ன குழந்தை சொல்றது. சொன்ன மாத்திரத்துல அங்க இருக்கக்கூடிய தாய்மார்கள் அன்னைக்கு அந்த ஏரியிலிருந்து தண்ணீரை எடுத்து வந்து அந்த குழந்தைக்கு அபிஷேகம் செய்கிறார்கள். அப்படி செய்த உடனே இப்பதான் எனக்கு உடம்பு குளிர்ச்சி அடைஞ்சது என்று சொல்லிவிட்டு எனக்கு இங்கே ஆலயம் கட்டுங்கள், உங்களை நான் காத்து ரட்சிக்கிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு அப்படியே அந்த சின்ன குழந்தையா இருந்த இந்த அம்பாள் மறைந்து விடுகிறார். உடனே எல்லாரும் பயபக்தியோடு ஒரு சின்ன கோயிலை கட்டுறாங்க. இன்னைக்கு அது பிரம்மாண்டமான கோயிலா இருக்கு வெளிவாக்கத்துல. தேனியிலிருந்து பல கோடி ரூபாய்க்கு திருப்பணி பண்ணிருக்காங்க. அப்போ அப்படி ஏதாவது ஒரு அற்புதத்தை நிகழ்த்தி அம்பிகை இங்கேயும் அப்படிதான் ஏதாவது ஒரு அற்புதத்தை நிகழ்த்தி இருப்பா. இன்னைக்கு புதுசா கட்டுற கோயில்லாம் வந்து நாம ஒரு நகர் உருவாக்குகிறோம், பெரிய ஏரியா பிளாட் போடுறாங்க. அப்போ முதல்ல ஒரு கோவிலை கட்டணும், ஒரு பள்ளிக்கூடத்தை கட்டணும், ஒரு விளையாட்டு மைதானத்தை கட்டணும் அப்படின்னு அரசாங்கத்துடைய உத்தரவு, அதுக்காக கட்டுறது. அப்போ அதுலயும் கும்பாபிஷேகத்தை செய்கின்ற போது சுவாமி அங்கேயும் வந்துடுறார். ஆனா பழமையான கோவில்களில் ஏதாவது ஒரு காரணம் பற்றி இங்கு இருக்கக்கூடிய மக்கள் எல்லோரும் என் குழந்தைகள் நான் காப்பேன் என்று சொல்லி அந்த அப்பா என்ன சொல்றார், பிரத்யட்சமாக நம்ம போல ஒரு ரூபம் எடுத்து சின்ன குழந்தையாகவோ ஏதாவது ஒரு வகையில அம்பாள் அங்கே காட்சி கொடுத்து உங்களை எல்லாம் காப்பாற்றுகிறேன் என்று வரத்தை கொடுத்து அமர்ந்திருக்கிறார் என்றால் சூரியன் சந்திரன் இருக்கிற வரைக்கும் இந்த அம்பாள் இங்கே இருந்து நமக்கெல்லாம் அருள் பாலிக்க வேண்டும் அப்படின்னு சிவாச்சாரியார் சங்கல்பம் செய்வார். ஒரு கோவில்ல கும்பாபிஷேகம் செய்கின்ற போது இந்த கோவில இருக்கக்கூடிய சுவாமி இந்த சூரியன் சந்திரன் என்னைக்காவது மறைமா, சூரியன் சந்திரன் உள்ள வரையிலும் இந்த அம்பிகை இந்த சுவாமி நமக்கு அருள் புரிய வேண்டும் அப்படின்னு சங்கல்பம் செய்து சிவாச்சாரிய பெருமக்கள் அங்கே யாகத்தை செய்கிறார்கள் என்றால் அப்படி பிரத்யட்சமாக நமக்கு இருந்து அருள் பாலித்துக் கொண்டிருக்கிறார். அப்போ போக வடிவம், யோக வடிவம் என்பது தட்சிணாமூர்த்தி.
யோகத்தில் இருக்கக்கூடிய வடிவம். தேக வடிவம் தெற்கு பார்த்து இருக்கக்கூடிய முக்தி. வேகமா பைரவர், நடராஜர், இப்படி சில துர்க்கை, சில சில தெய்வங்கள் தெற்கு பார்த்து இருக்கின்ற தெய்வங்கள் தேக வடிவம் முக்கியமாக இருப்பாங்க. அந்த தெய்வத்தை வணங்கினா நமக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையிலே எதிரிகளால் வரக்கூடிய துன்பங்களில் இருந்து தேக வடிவமாக இருக்கக்கூடிய தெய்வங்கள் உடனே நமக்கு அருள் கிடைக்கும். இந்த பிரச்சனை நிவர்த்தியாகும். அந்த வகையிலே முத்தாரமனும் அப்படிதான் நமக்கு வேக வடிவத்தில் இருக்கக்கூடிய தெய்வம். ஆனா வடக்கு நோக்கி அமர்ந்திருக்கிறார். அதுவும் அப்படி இருக்கு சாஸ்திரம். அப்படி இங்கு இருக்கக்கூடிய மக்களை தான் காப்பாற்ற வேண்டும் என்று அம்பிகை இங்கே எழுந்தரை நமக்கு அருள்பாலித்துக் கொண்டிருக்கிறார். நாம் எல்லோரும் ஒற்றுமையாக இருந்து ஒரு கோவில் திருவிழா, கும்பாபிஷேகம் இவைகள்லாம் ஏற்படுத்துவது எதற்காக அப்படின்னா மக்கள் எல்லோரும் ஒற்றுமையாக இருக்க வேண்டும். இதுல நான் பெரியவன் நீ பெரியவன் அப்படிங்கிற எதுவுமே பாரபட்சம் கிடையாது. இந்த கோவிலுக்கு யார் யார் என்னென்ன செய்தார்கள், யார் யார் என்ன செய்யல, வெறும் வாய்ப்பேச்சில் யாராரு சும்மா வந்து போனாங்க, எல்லாம் அம்பாளுக்கு தெரியும். ஏன்னா அம்பாளுக்கு தெரியும் நம்ம மனதால எவ்வளவு பொருள் கொடுத்தோம், உடலால என்ன உழைப்பு செய்தோம். அதனாலதான் கோவிலுக்கு வரும்போது ஏதாவது உழவாரப்பணி செய்யுங்க, சும்மா வந்துட்டு போகாதீங்க. வரும்போது வெறுங்கையோடு வரக்கூடாது. சுவாமி கோயிலுக்கு வந்தாங்கன்னா அம்பாளுக்கு வந்து கொஞ்சம் தீபத்துக்கு எண்ணெயாவது கொடுக்க வேண்டும், கொஞ்சம் வீட்டில் இருக்கிற பூவை கட்டி கொண்டு வந்து கொடுக்கலாம். இதெல்லாம் சிறப்பு. வெறுங்கையோடு நம்ம வந்து வழிபாடு செய்யக்கூடாது. அந்த வகையிலே மிக அற்புதமாக இந்த ஆலயம் கட்டப்பட்டிருக்கிறது, திருப்பணி நடைபெற்று இருக்கிறது. இது தை மாசம். தை மாசம் உத்தராயண புண்ணிய காலம் என்று சொல்வார்கள். உத்தராயண புண்ணிய காலத்துல தை மாதத்தில் ஒரு 3 இல்ல 4 தினங்கள் தான் முகூர்த்த நாட்களாக இருக்கிறது. அந்த வகையில் இந்த 10ஆம் தேதியில வந்து ஏகப்பட்ட கோவில் கும்பாபிஷேகம். நம்ம பெண்ணாகலம், அது விழுப்புரம் பக்கத்துல பாடல்பட்ட கஷேத்திரம், அங்கேயும் நாளைக்குதான், அங்கேயும் போயிட்டு வந்தேன். கோவில்பட்டியில் அதே மாதிரி நடைபெற இருக்கிறது. நிறைய இடத்துல வழுவூர் பக்கத்துல வழுவூர் அங்கேயும் நடைபெற இருக்கு. அப்போது 10ஆம் தேதி முகூர்த்தமானது ஒரு மிகச்சிறந்த முகூர்த்தம். ஏன் தை மாசம் சிறப்புன்னா சூரியன் உத்தராயண புண்ணிய காலம் என்பது வடக்கு நோக்கி சூரியன் பயணிக்கக்கூடிய காலம். முகூர்த்தமே அம்பாள் தான் கொடுத்தான். முகூர்த்தமே அம்பாள் தான் கொடுத்தான். அப்படியா? 5 முகூர்த்தத்துல இது ஒரு முகூர்த்தம். அதாவது கும்பாபிஷேகம் செய்வதற்கு ஏற்ற முகூர்த்த நாட்களை இத்தனை 2-3 முகூர்த்த தினங்களை குறிப்பிட்டு அம்பாள் உத்தரவு கேட்கிற போது இந்த 10ஆம் தேதியை தான் அம்பாளை உத்தரவு கொடுத்திருக்கிறார். அப்ப எவ்வளவு சிறப்பு! பேசும் தெய்வமாக இருக்கிறார் அப்பா. அப்போ நாம தான் வழிபாட்டை அம்பாளை வந்து வழிபாட்டை அதிகமாக்கி கொள்ள வேண்டும். குறைந்தபட்சம் அம்பாளுக்கு உரிய சிறப்பான நாட்கள் செவ்வாய், வெள்ளிக்கிழமை இதுலையாவது நிறைய வந்து கூப்பிடணும். அப்படி வழிபட்டால் கும்பாபிஷேகத்துக்கு மட்டும் முட்டா போதாது. மாசத்துக்கு ஒரு முறை வர்றது, வருஷத்துக்கு ஒரு முறை வர்றது, இதெல்லாம் வந்து நாம செய்யக்கூடாது. இந்த இந்து மதத்துல தினசரி வழிபாடு, மற்ற மதங்களில் குலதெய்வ வழிபாடு வருஷத்துக்கு ஒரு முறை போனா போதும். பங்குனி உத்திரம், மகா சிவராத்திரி, மகா சிவராத்திரி வரப்போகுது, அப்படி சில இடத்துல இருக்கு. ஆனால் நம்ம அம்பாள், சிவபெருமான் இதெல்லாம் தினசரி வழிபாடு செய்ய வேண்டும். அதனாலதான் ஒரு மதத்தில் ஞாயிற்றுக்கிழமை அவசியம் வரணும். என்ன மதம் உங்களுக்கு தெரியும். இன்னொரு மதத்தில் வெள்ளிக்கிழமை கண்டிப்பா அவங்க என்ன வேலை செய்து கொண்டிருந்தாலும் போகணும். ஆனா நம்ம இந்து மதத்துல மட்டும் ஏன் சொல்லல இந்த தினத்துல வரணும், இந்த தினத்துல வரக்கூடாதுன்னு ஏதாவது சொல்லியிருக்காங்க. ஏன்னா எல்லா நாட்களும் தெய்வத்துக்கு உகந்த நாட்கள். ஞாயிற்றுக்கிழமை சூரியனுக்கு உகந்த நாள். இன்னொரு விஷயம், உங்க எல்லாருக்கும் ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன். இப்போ வாரத்தின் 7 நாட்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும். இந்த 7 நாட்களில் வாரத்தில் முதல் நாளாக இருப்பது எது? ஞாயிற்றுக்கிழமை. அது நமக்கும் ஞாயிற்றுக்கிழமை தான். ஆங்கிலேயர்களுக்கும் முதல்ல சொல்றது சண்டே, மண்டே தான் சொல்றோம். மண்டே, டியூஸ்டே அப்படின்னு சொல்லல. நம்மளும் திங்கட்கிழமை, செவ்வாய்க்கிழமை, ஞாயிறு, திங்கள், செவ்வாய், புதன், வியாழன், வெள்ளி, சனி, பாம்பு 2 உடனே ஆசரு நல்ல நல்ல அவை நல்ல நல்ல அடியார் அவர்க்கு மிகவே. அப்ப திருஞான சம்பந்த பெருமான் என்ன சொல்றாரு? ஞாயிற்றுக்கிழமை தான் முதல் நாள். ஆனா
வழக்கத்தில் முதல் நாளாக இருக்கக்கூடிய ஞாயிற்றுக்கிழமைய விடுமுறை நாளாக நம்ம வச்சிருக்கிறோம். இது எந்த வகையில நியாயம்? நான் பல இடத்துல கேட்க இதுக்கு பதில் இல்லை. ஞாயிற்றுக்கிழமை வாரத்துல முதல் நாள் அன்னைக்கே நீ உனக்கு ரெஸ்ட், நீ வீட்டுல தூங்கு அப்படின்னு இது ஆங்கிலேயர்களும் வச்சிருக்காங்க, இந்தியர்களும் அப்படித்தான் இருக்கு, எல்லா நாட்டிலும் அப்படித்தான் இருக்கு. இன்னொன்னு சொல்ல போனா ஞாயிற்றுக்கிழமை சூரியனுக்கு உகந்த நாள். அப்ப சூரியன் உச்சமாக இருக்கக்கூடிய நேரத்துல நமக்கு நல்ல உடல் ஆரோக்கியமாக வேலை செய்யலாம். திங்கட்கிழமை மனோகாரகன் சந்திரன், அப்போ அப்படி வரிசையாக நமக்கு பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அப்போ சனிக்கிழமை ஓய்வு நாளா சொல்லியிருக்கலாம். ஆனா முதல் நாளே சோபேத்தனமா தூங்கு, ஏன் வச்சாங்கன்னு தெரியல, இருக்கட்டும். அப்போ நமக்கு வாரத்தில் 7 நாட்களும் திங்கட்கிழமை சிவபெருமானுக்கு உகந்த நாள், செவ்வாய் வெள்ளிக்கிழமை அம்பிகைக்கு உகந்த நாள், சனிக்கிழமை மகாவிஷ்ணுக்கு உகந்த நாள். இப்படி வாரத்துல 7 நாட்களும் 7 தெய்வத்திற்கு உகந்த நாள். அதனாலதான் நமக்கு இந்த நாள் குறிப்பிட்டு சொல்லப்படவில்லை. அதனாலதான் நீங்களும் கோயிலுக்கு வரணும். ஏதாவது ஒரு நாளை பிரிந்தா கூட ஒதுப்பீடக்கூடாது. நீங்க எந்த நாளும் வரலாம் அப்படின்னு சொன்னதாலதான் வராம இருக்கீங்களோ அப்படின்னு கூட சில நேரத்தில் எங்களுக்கு சந்தேகம் வருகிறது. ஆனா எதிர்காலத்திலே குழந்தைகளை வளர்ப்பது என்பது ஒரு சவாலாக இருக்கக்கூடிய நிகழ்வு. நம்முடைய குழந்தைகள நீங்க உங்க காலத்துல படித்தீர்கள், நல்ல வேலை கிடைச்சிருச்சு. எதிர்காலத்துல போட்டி, பொறாமை எல்லாம் இருக்கு. அப்ப நம்ம குழந்தைகள் நன்றாக படிக்க வேண்டும், நல்ல வேலை கிடைக்க வேண்டும். அப்படின்னா நல்லா படிச்சா மட்டும் போதாது, தெய்வ அனுக்கிரகம் வேண்டும். நம்முடைய குழந்தைகள் ஒழுக்கமுடையவர்களாக இருக்க வேண்டும். ஒழுக்கம் வரணும்னா அப்பா அம்மா கண்டிச்சா மட்டும் ஒழுக்கம் வந்துடாது. அது தெய்வத்தின் மூலமாகத்தான் சுவாமி பார்த்து கொண்டிருக்கிறார். நீ எங்கே இருந்து என்ன செஞ்சாலும் அது சுவாமி பார்த்துட்டு இருக்கார். பஞ்சபூதங்களும் சாட்சியாக இருக்கிறது. நாம் செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு காரியத்திற்கும் பஞ்சபூதமும் சாட்சியாக இருக்கிறது. சொபத்தில் அடிச்ச பந்து மாதிரி நமக்கு மறுபடியும் வந்து சேரும் கர்ம வினை. அதனால ஒழுக்கத்தோடு நல்லவர்கள் செய்ய வேண்டும். இதெல்லாம் ஆன்மீகத்தாலும் முடியும். அதனால குழந்தைகளை குறைந்தபட்சம் தினசரி கல்வி நிலையத்திற்கு பள்ளிக்கூடத்திற்கு செல்கின்ற போது திருநீர் பூசிக்கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்று வலியுறுத்த வேண்டும். அவரவர்களுடைய சமய சின்னங்கள் என்னென்ன, சமய சின்னம் திருநீர், நெற்றியில சந்தனம் விட்டுக் கொள்வது, திருநீர் குங்குமம் விட்டுக் கொள்வது, இதையெல்லாம் கண்டிப்பா செய்ய வேண்டும். அப்படி செய்தால் அந்த குழந்தைகளுக்கு தெய்வம் திருநீற்றின் மூலமாக, ஏன்னா திருநீர் சாதாரண விஷயம் கிடையாது. அது பாண்டிய மன்னனுடைய வெப்பு நோயை தீர்த்தது, அற்புதத்தை நிகழ்த்தியது. இந்து சமயத்திலே மட்டும்தான் ஒவ்வொரு யாராரோ சொல்றாங்க, எங்க சமயத்துக்கு வந்தாங்கன்னா அற்புதங்கள் நிகழ்கிறது அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஆனா நம்ம இந்து மதத்திலே தான் அற்புதங்களை அப்போது மக்கள் எப்போதெல்லாம் கொஞ்சம் எது அறம் எது அறம் அல்லது என்பது தெரியாம குழம்பி போய் எங்கேயாவது போனான்னா அப்போது யாராவது ஒரு ஞானி, ஒரு அருளாளர், ஒரு மகான் தோன்றி நம்மை நல்வழிப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார். இது கண்கூடா உண்மை. அப்ப அற்புதத்தை நிகழ்த்தி இருக்கிறார்கள். அதன் மூலமாக மக்களை மட்டுமல்ல மன்னனையும் சைவ சமயத்திற்கு மாற்றியிருக்கிறார்கள், இந்து மதத்திற்கு சேர வைத்திருக்கிறார்கள். அதனாலதான் மன்னன் சமண சமயத்தை சார்ந்து அங்கே பாண்டிய மன்னன் இருந்தான். அவனை சைவத்திற்கு மாற்றிய பெருமை நம்முடைய திருஞான சம்பந்த பெருமானுக்கு உண்டு. அதனால குழந்தைகளுக்கு நம்முடைய திருமுறைகளை சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டும். திருநீர் பூசும் போது மந்திரமாவது நீரு, வானவர் மேலது நீரு, சுந்தரமாவது நீரு, துதிக்கப்படுவது நீரு, தந்திரமாவது நீரு, சமயத்தில் உள்ளது நீரு, செந்துவர் வாய் பங்கன் திரு ஆலவாயான் திருநீரே சொல்லி திருநீர் பூசுவதற்கு தாய்மார்கள் கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும். இப்ப நான் சொல்ற போது ஒரு சிலர் மனசுக்குள்ளே நீங்க சொல்றீங்க, சந்தோஷமா இருக்கு. ஆனா தினசரி சொல்லணும், திருநீர் பூசும் போது சொல்லணும். வீட்டை விட்டு வெளியே செல்லும் போது எங்க போனாலும் சரி, கோளர் பதிகத்தை பாராயணம் செய்து கொண்டு சென்றால் நவக்கிரகங்களால் நமக்கு வரக்கூடிய உதாமூர்த்தி இருக்கார், உதாமூர்த்தி இருக்கிறார். இப்ப யாகசாலையிலிருந்து கடங்கள் புறப்பாடு நடைபெறுகின்ற சமயம் முதல்ல பாடக்கூடியது வேயில் ஓலை கங்கன் என்று சொல்லப்படக்கூடிய பதிகம். இன்னும் சொல்ல போனால்
நம்முடைய பாரத திருநாட்டில் சமீபத்திலே 2023ஆம் ஆண்டு மே மாதம் 28ஆம் தேதி புதிய நாடாளுமன்றம் கட்டிடம் திறப்பு விழா நடைபெற்றது. அந்த திறப்பு விழாவின் போது பாரத பிரதமர் அவர்கள் 1947ஆம் ஆண்டு திருவாவூர் ஆதீனத்திலிருந்து வழங்கப்பட்ட அப்பொழுது பாரத பிரதமராக இருந்த நேருஜியிடம் அவர்களிடம் தங்கத்தினால் செய்யப்பட்ட செங்கோலை கொடுத்தாங்க. அந்த செங்கோலை அது வீசித்துறை இருந்தது. அது இப்பொழுது நாடாளுமன்றம் கட்டிடம் திறப்பு விழாவிலே மறுபடியும் நாடாளுமன்ற கட்டிடத்திலே சபாநாயகர் இருக்கைக்கு மேலாக அந்த செங்கோல், அது கிட்டத்தட்ட 3/4 கிலோ எடையுடைய தங்க செங்கோல், அது இன்றைக்கு அங்கே பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்டிருக்கிறது என்றால் தமிழ்நாட்டிற்கு பெருமை, நம்முடைய இந்து மதத்திற்கு பெருமை, நமக்கெல்லாம் குறிப்பா இந்த ஊரில் இருக்கிற உங்களுக்கெல்லாம் பெருமை. ஏன்னா திருவாவூருக்கு இளவரசி இருக்கக்கூடிய இடம் அப்படி அற்புதமாக அப்படி பிரதிஷ்டை செய்கின்ற போது பாரத பிரதமராக இருக்கக்கூடிய மோடிஜி என்ன சொன்னாங்க தெரியுமா? அன்னைக்கு நீங்க என்ன பதிகத்தை பாடினீங்களோ அதை பாடுங்க. அந்த தேவியர் தோழிமகன் பாடுங்க அன்னைக்கு கொடுத்தாங்க. ஓதுவா மூர்த்திகளை கொண்டு கோடர் பதிகத்தை பாடி அன்னைக்கு கொடுத்தாங்க. அப்படி கடைசியில பாடும்போது ஆசரு நல்ல நல்ல அவை நல்ல நல்ல அடியானவருக்கு மிகவே என்று சொல்லிவிட்டு அரசாங்கர் ஆணை நமதே இது ஞானசம்பந்த பெருமானுடைய அந்த அருள் வாக்கை சொல்லி அங்கே பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்டது என்றால் இன்றைக்கும் பாரத தேசத்தை அந்த செங்கோலானது ஆட்சி செலுத்தி கொண்டிருக்கிறது. நீங்களாம் செங்கோல் ஏதோ பயப்பட வேண்டாம். செங்கோல் நீதி தவறாமல் தர்மம் தவறாமல் ஆட்சி நடைபெற வேண்டும் என்பதற்காக அன்றைக்கு மன்னர்கள் கையிலே வைத்திருந்தார்கள். அதனால்தான் எங்களுடைய மடத்திற்கு பெயரே செங்கோல் ஆதீனம். பாண்டிய மன்னர்களுக்கு செங்கோல் கொடுத்த மடம் செங்கோல் ஆதீனம். அதனால்தான் நாங்களும் அந்த பார்லிமெண்ட்ல செங்கோல் கொடுக்கிற போது நாங்களும் போய் கலந்து கொண்டோம். அந்த வகையிலே இங்கு இருக்கக்கூடிய அத்துணை தாய்மார்களுக்கும் பெரியோர்களுக்கும் குழந்தைகளுக்கும் எல்லா குழந்தைகளும் நன்றாக படிக்க வேண்டும். படித்தவர்களுக்கு நல்ல வேலை கிடைக்க வேண்டும். கன்னி பெண்களுக்கு உரிய வயதிலே திருமணம் நடைபெற வேண்டும். கணவன் மனைவி ஒற்றுமையாக இருக்க வேண்டும். இன்னைக்கு எல்லா இடத்திலும் திருமணமாகி 1 மாசம் தான் ஆகுது. நேராக எங்க போய் நிற்கிறாங்க? நீதிமன்றத்தில் சென்று நிற்கிறார்கள். வருத்தப்பட வேண்டிய விஷயம். அன்றைக்கு பெரியவர்கள் இருந்தாங்க. எல்லா சமுதாயத்திற்கும் ஒரு பெரியவர்கள் நாட்டாமையில் இருந்தாங்க. அவர்களிடம் சென்று பிரச்சனை சொல்லப்பட்டது. அவர்கள் கூப்பிட்டு சமாதானமாக பேசி அவர்கள் ஏதாவது சின்ன கருத்து வேறுபாடு இருக்கும், அதை சரி செய்தார்கள். ஆனா இன்னைக்கு யாரும் அப்படி வந்து பெரியவர்களை சந்திக்க விரும்புவதில்லை. நேரா அவர்கிட்ட போய் ஏன் கேட்கணும்? போ, நேரா நீதிமன்றத்துக்கு போ. இதனால யார் வாழ்க்கை பாதிக்கப்படுகிறது? பெண்களுடைய வாழ்க்கை தான் பாதிக்கப்படுகிறது. இன்னும் சொல்ல போனா நிறைய ஆண்களுக்கு திருமணம் ஆகாம இருக்காங்க. ஒரு பக்கம் பார்த்தா திருமணம் ஆகாம இருக்காங்க, ஒரு பக்கம் பார்த்தா திருமணமாகி நீதிமன்றத்தில் போய் நிற்கிறாங்க. இதெல்லாம் பார்க்கிற போது வருத்தமாக இருக்கிறது. அப்போ கணவன் மனைவி ஒற்றுமையாக இருக்க வேண்டும் என்றால் அதையும் அந்த அம்பாள் தான் கொடுக்கணும். நல்ல குழந்தை பேர் கிடைக்க வேண்டும், அம்பாள் தான் கொடுக்கணும். இதெல்லாம் வேண்டி உங்கள் எல்லோருக்கும் எல்லா நலன்களும் கிடைக்க வேண்டும். யாதவ சமுதாயத்தை சார்ந்த அத்தனை அன்பர்களும் ஸ்ரீ கிருஷ்ண பரமாத்மாவை நீங்கள் குலதெய்வமாக கொண்டு வழிபாடு செய்த போதிலும் இந்த அம்பிகையை குலதெய்வமாக ஏற்று போற்றி வழிபாடு செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நீங்கள் அத்தனை பேரும் ஒற்றுமையாக இருக்க வேண்டும். மறுபடியும் ஏன் சாமி இதை சொல்றாங்கன்னா எனக்கு தெரியல. அம்பா சொல்றா, நான் சொல்றேன். எல்லா சமுதாயத்தை சார்ந்தவர்களும் ஒற்றுமையாக இருக்க வேண்டும். அதான் எங்களுடைய விருப்பம். அது கோவிலை முன்னிறுத்தி உங்களை எல்லாம் அம்பாள் ஒற்றுமைப்படுத்துகிறார் நாங்க நினைக்கிறோம். இந்த வகையிலே நீங்கள் எல்லோரும் ஒற்றுமையாக இருந்து யார் என்ன செய்தாலும் அம்பாளுக்கு தெரியாது. திரும்ப திரும்ப சொல்றேன். முதல் மாலை எனக்கு வேணும் நினைக்க வேண்டாம். அவருடைய அந்த கடைக்கன் பார்வை பட்டால் போதும். அம்பாளுடைய கடைக்கன் பார்வை நம்ம மீது பட்டால் போதும். நம்முடைய வினைகள் எல்லாம் நீங்கிவிடும். ஆகையினாலே அதுக்குத்தான் நாம தவம் இருக்க வேண்டும் என்று தெரிவித்துக் கொண்டு மிகச் சிறப்பாக இப்பொழுது யாகசாலை 2ஆம் கால யாகசாலை பூர்ணாகுதி நடைபெற இருக்கிறது. அதனைத் தொடர்ந்து உங்கள் அனைவருக்கும் பிரசாதம் வழங்கப்படும். நாளைய தினம் மிகச் சிறப்பாக கும்பாபிஷேகத்திலே கலந்து கொண்டு அதனைத் தொடர்ந்து மாபெரும் அன்னதானம் நடைபெற இருக்கிறது. அதிலும் கண்டிப்பா அன்னதானத்தை எல்லாரும் சாப்பிடணும். கோவில் பிரசாதம் கொஞ்சமாவது வாங்கி சாப்பிடணும். அப்படி சாப்பிட்டா
அது நம்முடைய ரொம்ப நல்லது என்று தெரிவித்துக் கொண்டு உங்கள் எல்லோருக்கும் உதாரணங்கள் கிடைக்க பிரார்த்தனை செய்து வாழ்த்தி இந்த அளவில் நிறைவு செய்து திருச்சிற்றம்பலம். நம பார்வதி பதையே அழகர மகாதேவா தென்னாடுடைய சிவனையே போற்றி. ஒருத்தர் பதிலே திரும்ப சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்க. நம பார்வதி பதையே. அதாவது சுவாமியுடைய நாமத்தை சொன்னார், வாய்விட்டு சொன்னார், என்ன தெரியுது சொல்ல மாட்டேங்கிறோமே. பெற்ற கொஞ்சம் தயக்கம் என்ன இருக்கு? இப்ப தலைவனுடைய பேரை சொன்னா ஜேன்னு சொல்றாங்க, வாழ்க வாழ்கன்னு சொல்றாங்க. நமக்கு யாரு தலைவன்? அப்பா தானே, சுவாமி தானே தலைவன். அப்ப அந்த நாமத்தை சொல்ற போது நாம மறுபடியும் சொல்லணும். அதனால முத்து மாரியம்மன் திருவடிகள் போற்றி போற்றி போற்றி, சந்தன மாரியம்மன் திருவடிகள் போற்றி போற்றி போற்றி. ஓம் சக்தி. அஷ்டபந்த மகாகும்பாபிஷேகமான இரண்டாம் கால யாகசாலை பூஜை நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. பக்தர்கள் அனைவரும் அந்த திரவியங்களை வாங்கி யாகசாலையை கொடுக்கும்படி கேட்டு
சமர்ப்பயாமி. தற்பொழுது புத்தாரம்பிகை மற்றும் சந்திரமாளிகைக்கு இரண்டாம் கால யாக வேள்வியின் அங்கமாக மகா பூர்ணாவதியான நடைபெறுகிறது. ஓம் ஜாதவேத சேஷ நமாம சோமமராதி யதோ நிதஹ திவேதஹ அக்வரிஷததி துர்காணி விஸ்வாதாமே வசந்தம் விதாதந்திஹி அக்னிவர்ணாம் தமசாது அக்னிமேனோ ஜனேம் கர்ம பலேஷு துஷ்டாம் தேவி குந்தரணமகம் பிரபத்யே சுதரசிதரசே நமः ஏதம் பாரயாணவ்யோ அஸ்மான் ஸ்வஸ்தி கரு துர்காணி விஸ்வா குலான முருகேதபா துர்கா கனகாக சம்யோ விஸ்வாதினோ துர்கஹ ஜாதவே தசம் துர்ண நாகாது ரிதாதி பரிஜே மனசா கணானோஹ ஸ்வாகம் பௌத்த விதா தருணாய் லகும் சகமான உக்ரமக்னே ஹுரே மர்மா சதஸ்தாஆதே சதுர்தானி விஸ்வாகாமர்த்தே வாசுது விதாதந்திஹி தன்மோஹி அவேத்யோ த்வயஸ்ரா கஹோ தானபி த்வரத்சி பாஞ்சாக்னே தர்பம் பிரயஸ்வாதோ பந்ததோ பிரமாணஜ ஸ்வாஹ கர்த்தமைதுர்ஷிக் தம்பதேந்திரமிஷ்டோர்ண சஞ்சரேம ஆனந்தமஸ்தமஜசம்மசான வைஷ்ணவீரோ விகமாதகந்தா ஓம் பூர்ணாஹுதி
आचार्यास्ते पुष्पमादाय ओम आचम्य पवित्रवाणी पवित्रं कृत्वा गुरुं प्रार्थ्य विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरीं तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनिवारिदात् हिरिमहात् भूतं यदा निद्रजात् साक्षात् गुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाभ्ययम् तस्मै श्री गुरुमूर्तने नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये नमस्वेदाविधानाय नारागमविदायने नवदनं जागे सर्वविघ्नोपशान्तये संविदना प्राणा चन्द्रबलं ददेवां देवबलं ददेवा गौरीपदे ग्रीं सुनामि अद्य करिष्यमाणस्य कर्मणा वेदवृगम प्रत्यमम् आदौ महागणपति मूले रामाख्य सन्निधान सन्निधन देवो नमस्कार पादांग समुद्रा प्रदर्श्य